Hi students, already we are doing some problems on functions based mainly on a modulus function and inequalities. Next problem is modulus of sin x plus e power x plus minus 2x plus 2x square plus 1 is equal to modulus of sin x plus modulus of e power x plus modulus of minus 2x square plus 1. So this is the given equation. We have to solve this equation. Here if you observe, there are three functions: sin x, e power x, minus 2x square plus 1. They are separately written with modulus symbol. So suppose if we have modulus of x plus modulus of y plus x plus y plus z is equal to modulus of x plus modulus of y plus modulus of z, then immediately we can think of this is modulus is distributed between the functions. So it is possible when x comma y comma z have same sign. If they have same sign, we can write in this manner. So it is similar to, the problem is similar to this property. So it is possible only when each of the expressions have the same sign. So as we know, it is possible by the given problem, by given sum sin x comma e power x comma minus 2x square plus 1 should have the same sign, should have same sign, then only the inequality and the equality is satisfied. So here if you observe, e power x is greater than 0 for all x belongs to R. We know this property, we know this function, e power x always greater than 0. So as three functions sin x comma minus 2x square plus 1, as the three functions should have the same sign, sin x and minus 2x square plus 1 should be greater than 0. So r greater than or equal to 0, we can assume greater than or equal to 0. So here it is possible when sin x should be positive. Sin x should be positive means in which interval it is positive? For x belongs to closed interval 0 to pi, sin x is positive, sin x is greater than or equal to 0. And also if for x belongs to what values? Minus 2x square plus 1 should be greater than or equal to 0. If you observe this, if you common minus, then minus 2 of x square minus 1 by 2 should be greater than or equal to 0. So by multiplying with minus 2 you will get, or by dividing with minus 2 you will get x square minus 1 by 2 less than or equal to 0. So you can write it as x plus 1 by root 2 into x minus 1 by root 2 is less than or equal to 0. That implies x should lie between minus 1 by root 2 and
1 by root 2. So to make it positive, so in this interval the x value, the function is positive, so that we can write x lies between minus 1 by root 2 and plus 1 by root 2. But here sin x is possible, sin x is positive in the interval 0 to pi. So to make the sin x positive, x should lie in this interval 0 and pi. To make the second function minus 2x square plus 1 greater than or equal to 0, x should be in this interval. So by taking the intersection of these two, we will get minus 1 by root 2 and 0 and 1 by root 2 and pi. These are the numbers in the intervals. So by the first equation 0 to pi, x lies between 0 and pi, and the second equation from the second inequality, so x should lie between this interval. The common interval is 0 to pi by 2. So what interval is common for both? So x should lie between, for 0 to 1 by root 2 x values, for 0 to 1 by root 2 x values, the function is positive. Therefore required solution is, x belongs to, required solution is, required solution is x belongs to closed interval 0 and 1 by root 2. Okay, this is final answer. See, once try to understand this problem. Given function is sin x plus e power x minus 2x square minus 2x square plus 1. It is split, the modulus is split into three functions. It is possible when all the three functions should have the same sign. So that is sin x e power x minus 2x square plus 1 have the same sign. So as e power x is positive, the remaining should be positive. To make them positive, to make x sin x positive, x should lie in the interval 0 to pi, in this interval, to make sin x positive. And minus 2x square plus 1 is positive whenever if you find out if you take this equation as greater than or equal to 0, you will get x square minus 1 by 2 less than or equal to 0. That implies x plus 1 by root 2 into x minus 1 by root 2. You can write it in the factorized form. So based on this inequality, we can say that x lies between minus 1 by root 2 and plus 1 by root 2 using this inequality. So x in this interval and x in this interval 0 to pi. By taking their intersection, you will get the required solutions. Okay. Next problem. So second problem is example 2. See here, the problem is 1 less than or equal to modulus of x minus 2, modulus of x minus 2 less than or equal to 3. So how to solve this equation? How to solve this equation? You know the property that modulus of x whenever lies between a and b, that means x should lie between, implies we have the property that it is a and it is b. So whenever a and b, x lies between, modulus of x lies between a and b, x should lie between minus b and minus a union a and b. So in between a and b, ఈ రెండింటి మధ్యలో x ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ రెండింటి మధ్యలో x ఉండొచ్చు. అది మన ప్రాపర్టీ. ఈ ప్రాపర్టీ ఎలా వస్తుందంటే, ఒకసారి దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి చూడండి. ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి? a అనేదాన్ని a లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x, ఇది, అండ్
అండ్ రాయాలి. ఎందుకని ఇక్కడ ఏ అనేది మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏకి అండ్ బీకి మధ్యలో ఉందని అర్థం. ఇందులో రెండు ఇన్ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఇన్ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాయాలంటే ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ less than or equal to b, modulus of x less than or equal to b. So as modulus of x greater than or equal to a, that implies modulus of x less greater than or equal to a means x not lies between minus a and plus a. That means x greater than or equal to a or less than or equal to minus a. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండదు. ఇది దీని అర్థం. అలాగే సెకండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అనేది బీకి మైనస్ బీకి ప్లస్ బీకి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. ఇది ఎక్స్ అనేది ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది అనే మీనింగ్ దీనివల్ల వస్తుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏముంది? అండ్ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? ఎక్స్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ మధ్యలో అయినా ఉండాలి అనేది దీని మీనింగ్. రెండింటినీ కలిపి రాస్తే ఒకే నంబర్ లైన్ మీద ఈ 4 వాల్యూస్ని మనం ప్రజెంట్ చేస్తే ఇక్కడ అన్నిటికంటే చిన్నది ఏమవుతుందంటే మైనస్ బి అవుతుంది. ఆర్డర్లో చూసుకోండి. ఇది మైనస్ ఏ అవుతుంది, ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది బి అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? ఇక్కడ ఏం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో ఏది మైనస్ ఏకి ప్లస్ ఏకి మధ్యలో ఉండదని అనుకున్నాం కదా. ఎక్స్ ఉంటే ఇటువైపైన ఉంటుంది, లేకపోతే ఇటువైపైన ఉంటుంది అనేది ఆర్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో కండిషన్ ఏంటి? ఆర్. ఎక్స్ ఎయిదర్ దిస్ సైడ్ ఆర్ దట్ సైడ్. దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ ఇటువైపైన ఉంటుంది, అటువైపైన ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్తుంది. రెండోది ఏం చెప్తుంది? మైనస్ బీకి ప్లస్ బీకి మధ్యలో ఉంటుంది ఎక్స్ ఖచ్చితంగా అని చెప్తుంది. సో దట్ మీన్స్ మైనస్ బీకి ప్లస్ బీకి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. మైనస్ బీకి ప్లస్ బీకి మధ్యలో అంటే ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఈ ఇంటర్వల్ ప్లస్ ఈ ఇంటర్వల్ కామన్గా ఉంది. అంటే ఎక్స్ షుడ్ లై బిట్వీన్ మైనస్ బి కామా మైనస్ ఏ యూనియన్ ఏ అండ్ బి. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్వల్ ఇన్ విచ్ ఎక్స్ లైస్. దాని మీనింగ్ అదనమాట. అర్థమైంది కదా. సో యూనియన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫస్ట్లో మనకి ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది, ప్లేస్ అయింది. ఈ ఫస్ట్ ఇన్ఈక్వేషన్ ద్వారా ఆర్ వచ్చింది. తర్వాత ఏమొచ్చింది? సెకండ్ ఇన్ఈక్వేషన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ ఏకి బీకి మైనస్ బీకి మధ్యలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ వచ్చింది. సో ఈ ఆర్ రావడం వల్ల యూనియన్ వచ్చింది. ఓకే, అది. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది? మనకు కావాల్సిన ప్రాబ్లము మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 అనేది 1కి 3కి మధ్యలో ఉందన్నమాట. అయితే దాని సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒకసారి ఆ సమ్ దగ్గర రండి. ఈ సమ్ దగ్గరికి వస్తే మాడ్యులస్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రాబ్లం is modulus of x minus 2 lies between 1 and 3. Let's check it. Lies between ఎక్కడ అన్నాడు? 1 and 3 అన్నాడు. అయితే దాని సొల్యూషన్ ఏంటన్నో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ లైస్ బిట్వీన్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ 1 and 3. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కూడా యాడ్ అయింది. సో ఆ ప్రాపర్టీని బట్టి మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే దీన్ని ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందని దీని అర్థం అంటే -3 -1 1 3 అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఈ రెండింటి మధ్యలో అయినా ఉండాలి. దాని అర్థం అది ఏ బి లెక్క. ఇది ఇక్కడ ఏ ఎంత అనుకున్నాం? 1. బి ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. ఇప్పుడు మైనస్ బి ఎంత అవుద్ది?
మైనస్ బి ఈజ్ కూడా -3 అవుతుంది. మైనస్ ఏ ఎంత అవుద్ది, -1 అవుతుంది. వీటన్నిటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే అన్నిటికంటే లీస్ట్ నెంబర్ ఇది -3. తర్వాత వచ్చేది ఎంత, 1. తర్వాత వచ్చేది ఏంటి, 1. నెక్స్ట్ వచ్చేది 3. కాబట్టి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే -b -a అండ్ a అండ్ b. సో ఈ రెండింటి వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుందండి నాతో. సో ఇంక్లూడింగ్ ఇది, ఇంక్లూడింగ్ అంటే -1 తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా 1 తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా అంతే 1 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 3 తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, ఇక్కడ x-2 అనే వాల్యూ, ఇక్కడ x-2 అనే వాల్యూ ఈ రెండు ఇంటర్వల్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో దీన్ని మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే x-2 లైస్ బిట్వీన్ 1 and 3, -3 అండ్ -1 ఇది. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటి మనకు తెలిసింది, x-2 లైస్ బిట్వీన్ ఇంకెక్కడ ఉండాలి, 1కి 3కి మధ్యలో ఉండాలి, 1 and 3. సో ఈ 2ని అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోయాయి అనుకో, లేకపోతే +2 బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేసాం అనుకో, -1 ≤ x ≤ 1 అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ది. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ x ఏమవుతుంది, x ఈ 2 యాడ్ చేస్తే 3 అవుతుంది, ఇక్కడేమో 5 అవుతుంది. సో x ఈ ఇంటర్వల్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఈ ఇంటర్వల్లో ఉండాలి. సార్ that implies x belongs to closed interval -1 to 1 union closed interval 3 to 5. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే మోడల్లో ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి, ఇది ట్రై చేయొచ్చు మీరు. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ 3. ఏమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 0 less than సాల్వ్ 0 less than modulus of x-3 less than or equal to 5. ఇది దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇందాక ప్రాసెస్ సేమ్, కానీ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు లేదు, ఆ ఈక్వల్ టు ప్లేస్లో లెస్ దాన్ ఒకటే ఉంది. సేమ్ ప్రాసెస్. అక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఆ ఈక్వల్ టు లేదు కదా, లెస్ దాన్ ఒకటే ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి ఈ సింబల్ని బట్టి చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అంటే మన ప్రాపర్టీని బట్టి -x-3 క్లియర్లీ బిలాంగ్స్ టు, సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామో x-3. రండి, x-3 అనేది, సో బై గివెన్ ప్రాబ్లం మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే x-3 లైస్ బిట్వీన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x-3 ఎక్కడ ఉంది, యాక్చువల్గా 0 లెస్ దాన్ 0 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. ఇది మనకి ఇచ్చింది, ఇది 0. చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రాపర్టీని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x లైస్ బిట్వీన్ a అండ్ b ఉన్నప్పుడు మనం x ఎక్కడ ఉందని చెప్పాం, x షుడ్ లై బిట్వీన్, ఎక్కడ ఉండాలి, x షుడ్ లై బిట్వీన్ -b - a అండ్ a అండ్ b, -b - a అండ్ a అండ్ b, ఈ రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది a. x ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఈ ఇంటర్వల్లో కానీ ఆర్ ఏబి ఇంటర్వల్లో కానీ ఉండాలనేది దీని అర్థం. సో ఇక్కడేముంది, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు లేదు. ఈక్వల్ టు లేనప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ టు లేనప్పుడు ఈ ఏ దగ్గర ఉన్న ఈక్వల్ టు సింబల్లో ఓపెన్ సర్కిల్ పెట్టాలి.
ఓకే, ఏ దగ్గర ఉన్న సర్కిల్ దగ్గర ఏం తీసుకోకూడదు కదా. సో ఏం తీసుకోకూడదు కాబట్టి అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది లేదు, ఈక్వల్ టు లేదు సింబల్. ఓకే, అది ఓకే. ఈక్వల్ టు లేనప్పుడు ఈ ఓపెన్ చేయాలి, ఏ అనే వాల్యూని ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ సర్కిల్ చేయాలి, అంటే ఏ ఉండకూడదు, ఇంక్లూడ్ కాకూడదు అని. బి ఉంటుంది, ఎంచేత బి ఉంటుంది అంటే ఇటువైపు బిని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, ఎంచేత ఈక్వల్ టు ఉంది. సో ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఈ ఫార్ములా దీనికి అప్లై చేస్తే ఏమవుద్ది, ఇదేమవుతుందో చూడండి. 0 ప్లేస్లోనేమో అది ఉంది, అంటే x-3. దట్ ఇంప్లైస్ క్లియర్లీ యూ కెన్ రైట్ దట్ x-3 ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి, -b అంటే -5, ఇదేమో 0, ఇదేమో 0, ఇదేమో 5. సో ఇక్కడ మనకి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి, అదేదైతే వాల్యూ x-3 ఉందో ఆ x-3 ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి, లేకపోతే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ -5, ఇంక్లూడింగ్ +5. ఓకే, సో దట్ ఇంప్లైస్ ఏం రాస్తావు నువ్వు, x-3 అనేది 0కి 5కి జస్ట్ ఏ మినిట్. x-3 అనేది x-3 అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి అంటే -5 క్లోజ్డ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 0, కానీ ఇక్కడ ఇది ఉండదు, ఈక్వల్ టు సైన్ ఉండదు. ఓకే, ఈక్వల్ టు తీసేయచ్చు. అర్థమైంది కదా, ఇలా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా x-3 ఇంకెక్కడ ఉండాలి అంటే 0 అండ్ <<5. ఈ ప్రాపర్టీని దీనికి అప్లై చేసాం అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x-3 ప్లేస్లో x ఉంది. సో ఈ ప్రాపర్టీని బట్టి x ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలా అయితే ఉండాలన్నామో -5కి 0కి 0కి 5కి మధ్యలో x-3 ఉండాలి, అదే రాసాం. మాడ్యులస్ రిలీవ్ చేసి రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 3ని బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, 3ని యాడ్ చేస్తే -2 << x <3. ఆర్ ఇక్కడ ఏం రావాలి, 3ని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే 3 x << 5. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి, -2కి 3కి మధ్యలో ఉండాలి x, ఆర్ 3కి 5కి మధ్యలో ఉండాలి. therefore x belongs to closed interval -2 to open 3 union open 3 to closed 5. ఇది మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఫాలో ద ప్రాపర్టీ, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది ఏం చెప్పాడంటే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x-2 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2x-3 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x-1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x-1. దీన్ని సాల్వ్ చేయమన్నారు.
x minus 2 plus 2x minus 3 is equal to modulus of x minus 1. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఇందులో ఉన్న మాడ్యులస్ వాల్యూస్ని రిలీవ్ చేయాలి, మాడ్యులస్ని రిలీవ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న స్టేషనరీ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. x మైనస్ 2 యొక్క ఎక్కడ జీరో అవుద్ది, ఇది 2 దగ్గర 0 అవుద్ది. ఇది ఎక్కడ జీరో అవుద్ది, 3/2 దగ్గర జీరో అవుద్ది. ఇది 1 దగ్గర జీరో అవుద్ది. అన్నిట్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఇది 1. దాని తర్వాత నెంబర్ ఇది 3/2. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి 3 కేసెస్ కింద డివైడ్ చేయాలి. దీన్ని ఈ 3 కేసెస్ కింద డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ కేసు వచ్చి కేస్ 1లో ఏం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడే రాసేయచ్చు. కేస్ 1లో 2 కంటే x ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫర్ కేస్ 1 ఏం చెప్తున్నాం, కేస్ 1 ఏం చూస్తున్నాం అంటే x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఏంటి, ఈ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫర్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2 అనేది వీటికంటే పైన కదా, ఇక్కడ కదా x, ఇక్కడికంటే x ఎక్కువ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2 అయిపోద్ది. నేను చేత పాజిటివ్ కదా, ఇంటర్వల్లో ఏదైనా 2 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ పెడితే ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అయిపోద్ది. కాబట్టి ఇప్పుడు మాడ్యులస్ రిలీవ్ చేసి రాసేయచ్చు. 1 minute. సో ఇఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఏం జరుగుతుందన్నమాట, ఇఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఏం జరుగుద్ది. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా మార్చవచ్చు అంటే x మైనస్ 2 ప్లస్ ఇది కూడా పాజిటివ్ అయ్యింది కాబట్టి 2x మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి x మైనస్ 1. ఇలా మారిపోద్ది ఈక్వేషన్ x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 కేసులో. ఇది ఎంత అవుతుంది, 2x ప్లస్ x అంటే 3x అవుతుంది. 3x మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ 1. ఎక్స్ని కూడా ఇటువైపు తీసుకొస్తే 2x ఈ మైనస్ 1 ఇటువైపు తీసుకొస్తే మైనస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఏమవుతుంది, 2 కామన్ చేస్తే x మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. x మైనస్ 2 0 అవుతుందంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది ఆ కేసులో. ఎప్పుడు x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నప్పుడు xకి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత, 2. అంటే ఈ కేసులో దీనికి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోవాలి మనం. అంటే x 2 కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కేసులో వచ్చిన x వాల్యూ ఎంత, 2. సో ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది, 2 వచ్చింది. ఎప్పుడైనా వచ్చిన సొల్యూషన్కి ఈ కండిషన్కి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ కండిషన్లో వచ్చిన సొల్యూషన్ వస్తుంది, దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ వస్తుంది. అలా కేస్ 2 కింద డివైడ్ చేయాలి మళ్ళీ. సో మనకున్న నంబర్ లైన్ మీద ఒకసారి ఆ నంబర్ చూస్తే మనం తీసుకున్న నంబర్లు ఏంటి, ఆ స్టేషనరీ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే 1, 3/2, 2 కంటే ఎక్కువ దగ్గర తీసుకున్నాం. మరి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు, 3/2కి 2కి మధ్యలో x వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేసుని ఏం చెప్తానంటే కేస్ 2గా రాస్తే, కేస్ 2 వెన్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/2 అండ్ లెస్ దాన్ 2. ఇందాక ఈక్వల్ టు అక్కడ తీసుకున్నాం కదా, అందుకని ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2. x మైనస్ 2 ఏమవుతుంది, ఈ ఇంటర్వల్ తీసుకుంటే x మైనస్ 2 వాల్యూ నెగిటివ్ అయిపోద్ది, అంటే 2 మైనస్ x కింద రాయాలి. సో ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఏంటి అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2 ప్లస్ వాడు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ చూడండి, ఫంక్షన్ చూడండి, 2x మైనస్ 3 ప్లస్ 2x మైనస్ 3 ప్లస్ 2x మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 1. ఇది మనకి ఇచ్చింది. అయితే మనం చూసింది ఏంటి, x ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది అనుకున్నాం. దేనికి మధ్యలో ఉంది, ఇక్కడ 1, ఇక్కడేమో 3/2, ఇక్కడేమో 2. ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనం తీసుకున్నాం ఈసారి. సో 3/2 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే 2 వరకు తీసుకోవచ్చు. 2ని తీసుకోకూడదు కానీ 2 వరకు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ బట్టి ఈ వాల్యూ 2 మైనస్ x అవుద్ది, ఎందుకంటే
ఇది నెగిటివ్ అయిపోద్ది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 నెగిటివ్ అయిపోద్ది. ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుద్ది 2x మైనస్ 3 అయిపోద్ది. ఏం చేత 3 కంటే ఎక్కువ కదా, 3 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి 2x మైనస్ 3 అవుద్ది. డెఫినేషన్ చూసుకోండి. x మైనస్ 1 ఏమవుద్ది అంటే దీనికంటే x మైనస్ 1 అలాగే ఉంటుంది. ఏం చేత x మైనస్ 1 అనేది మనం తీసుకునే వాల్యూ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి x మైనస్ 1 పాజిటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనం 2x, ఇదేమో 2x మైనస్ x అంటే x మిగులుద్ది, ఇక్కడ లేదనుకోండి x మిగులుద్ది. ఇంకేముంది -3, ఇక్కడేమో 2 ఉంది అంటే -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ 1. రెండు ఐడెంటికలే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే r అవుతుంది. r అనేది దీని సొల్యూషన్. ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది. కానీ మన కండిషన్ ఏంటి? సో మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే రియల్ లైన్లో ఇక్కడ మనం ఈ కండిషన్లో తీసుకుంటే అంటే 3/2కి 2కి మధ్యలో మనం కనుక ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకుంటే ఏ రియల్ నెంబర్నైనా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అంటే ఇది ఇక్కడ తీసుకున్న అన్ని వాల్యూస్కి ఈ ఈక్వేషను సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే x బిలాంగ్స్ టు 3/2 క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 3/2 అండ్ క్లోజ్ 2. ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ వచ్చింది ఐడెంటికల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అంటే మనం తీసుకున్న దానికి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి x బిలాంగ్స్ టు 3/2 టు 2 అని చెప్తాం. సో ఇంకా కేస్ 3 తీసుకోవాలి. కేస్ 3 ఏంటి? కేస్ 3 ఏంటంటే x లెస్ దాన్ 1 అయినా లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ ఈ ఇంటర్వల్లో తీసుకోవాలి. గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/2, గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనం తీసుకున్న నంబర్ లైన్ మీద ఏమేం కేసులు వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ 1కి 2కి 3/2కి 2కి మధ్యలో చూస్తాం. ఈ వాల్యూ చెక్ చేసాం, ఎక్కడొకటి తీసుకున్నాం, ఈ క్లోజ్ ఇంటర్వల్లో తీసుకున్నాం, వెరిఫై చేస్తాం. ఓకే, మళ్ళీ ఈ క్లోజ్డ్లో తీసుకోవాలి. అంటే దీన్ని తీసుకోండి, ఇక్కడ వరకు తీసుకోండి. 3/2 ఆల్రెడీ మనం అందులో ఇంక్లూడ్ చేసాం తర్వాత దాంట్లో. అంటే x 1కి 3/2కి మధ్యలో ఉంటే ఏమవుతుంది అది మీరు డెఫినేషన్ రాయాలి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2 2x మైనస్ 3, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2 ప్లస్ 2x మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ 1. ఇది మనకున్నది. సో దీన్ని బట్టి ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం x ఎక్కడుంది, 1కి 3/2కి మధ్యలో ఉంది, 1 ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది పాజిటివ్ అయిపోద్ది, x మైనస్ 1 అయిపోద్ది. ఇక్కడ ఇది తీసుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ అంటే 3 మైనస్ 2xగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇది నెగిటివ్ అయిపోద్ది. ఇది తీసుకుంటే అది కూడా నెగిటివ్ అయిపోద్ది, అంటే 2 మైనస్ x కింద రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ -3x అవుతుంది, ఇక్కడ -3x, ఇక్కడ +5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ 1. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఆ x ఇటువైపు తీసుకొస్తే 4x అవుతుంది. 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 3/2 అవుతుంది. సో ఇది సొల్యూషన్. ఎప్పుడు x కనుక ఏ ఇంటర్వల్లో తీసుకుంటే 1కి 3/2కి మధ్యలో తీసుకుంటాం. సో వెన్ x బిలాంగ్స్ టు, మనం ఏం చేయాలి, దీనికి వచ్చిన సొల్యూషన్కి దీనికి కండిషన్కి కామన్గా ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే x బిలాంగ్స్ టు ఇన్ ద ఇంటర్వల్ కేసు, ఈ కేసులో ఏం తీసుకున్నాం 1 to 3/2 ఈ ఇంటర్వల్ మనం కన్సిడర్ చేసాం. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 3/2 వచ్చింది. అంటే ఈ రెండింటికి కామన్గా ఉన్నది ఏంటి, 3/2 కదా.
therefore solution is x is equal to 3/2 in this case. ఇప్పుడు 1 కంటే తక్కువ అయితే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం? 1 కంటే ఎక్కువైన గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 లెస్ దాన్ 3/2 తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం మనం? 1 కంటే కింద ఉన్నప్పుడు. సో వెన్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ కేస్ 4, వెన్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ 1 కంటే తక్కువ ఉంటే లెస్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ టీ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయితే ఎక్స్ మైనస్ టీ ఏమవుతుంది? పాజిటివా నెగిటివా? ఒకసారి చూడండి. 1 3/2, ఇక్కడేమో 2. ఇక్కడ తీసుకుంటున్న ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు గివెన్ ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుందో? ఎక్స్ మైనస్ 2 పాజిటివా నెగిటివా? 0 మైనస్ 2 అంటే నెగిటివేగా. సో అన్నీ నెగిటివ్స్ అవుతాయి, సో కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి? సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎక్స్ మైనస్ 2 కాబట్టి 2 - x రాయాలి, 3 - 2x రాయాలి, 1 - x రాయాలి. సో దట్ ఇంప్లైస్ 2 - x. given equation becomes 2 - x plus 2 - 3x, then 3 - 2x, 3 - 2x is equal to, అక్కడేమవుతుంది? x - 1 1 - x అవుతుంది, 1 - x. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది -3x, ఇది -3x plus 5, -3x plus 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - x. ఎక్స్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే, లేకపోతే ఇటువైపు తీసుకొస్తే 2x అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుందంటే 4 అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే 2. సో మనం ఎక్కడే ఎక్స్ తీసుకోవాలి? 1 కంటే తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. సో కాబట్టి రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే 1 కంటే తక్కువ ఎక్స్ వాల్యూ 2 వచ్చింది. రెండు ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే 5 అవుతుంది. దీని సొల్యూషన్ 5. ఏం చేస్తే ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అన్నాడు కదా, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. సో దాంతో 2ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5 వస్తుంది, ఎంప్టీ సెట్ అవుతుంది. therefore solution in this case 5. సో మొత్తం అన్నిటిని యూనియన్ చేయాలి, అన్ని కేసెస్ని కలపాలి. అన్ని కేసెస్ని కలిపితే ఫస్ట్ కేసులో ఏమొచ్చింది? సొల్యూషను x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 వచ్చింది. ఓకే, సెకండ్ కేసులో సొల్యూషన్ ఏమొచ్చింది? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటర్వల్ వచ్చింది. థర్డ్ కేసులో సొల్యూషన్ ఏమొచ్చింది? 3/2 వచ్చింది. ఫోర్త్ కేసులో సొల్యూషన్ ఏమొచ్చింది? 5 వచ్చింది. మొత్తం అన్నిటిని యూనియన్ చేస్తే 3/2 ఇక్కడ ఉన్నది, ఆల్రెడీ 3/2 టు 2 ఇంటర్వల్లో ఉంది. కాబట్టి టోటల్గా అన్ని యూనియన్ చేస్తే ఏమొస్తుందన్నమాట? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 3/2 టు. సో ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 3/2 టు 2. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్ ఇదరా